Okay, now this is the continuation topic of other issues in wireless sensor network. So the next other issue is transport layer issues. So the main intention of the transport layer in wireless sensor networks is reliable data delivery. So to reliable data delivery, here we have to follow two methods or two algorithms. So one is pump slowly, fetch quickly method, and another one is event to sync reliable transport method. So first we discussed pump slowly, fetch quickly method. So the pump slowly, fetch quickly method assumes that data loss is due to the poor link rather than traffic congestion. So here mainly concentrate on the data loss on link poor, and that means poor path. So rather than the traffic congestion. Okay. So here the main key concept is pump slowly, so and fetch quickly. So pump slowly means the source node distributes the data to the target nodes very slowly. Okay, that means slow data rate. Okay, so then next another one is receive data. So that is fetch quickly means receiver node which experiences the data loss retrieve the missing data from immediate neighbors quickly. So that means the immediate neighbors is quickly. So that is the name itself, it specifies pump slowly and fetch quickly. So here there are mainly three functions are there. So one is message relaying function, so which is called as pump, and another one is error recovery function which is called as fetch, and another one is selective status reporting which is called as report. So in this method or algorithm there are mainly three functions. So one is message relaying function, and another one is error recovery function, and another one is selective status reporting function. Okay, we discussed these three functions individually. So now the first we go for the pump function. So in the case of pump function, the sender will disseminates the data to its target nodes. Okay, so data అనేది ఈ సెండరు టార్గెట్ నోడ్స్కి సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఫ్లో కంట్రోల్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో ఇయర్ టు స్టోర్స్ ద డేటా ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్. సో దట్ మీన్స్ క్యాచింగ్ ద డేటా. ఓకే, ఆ డేటాని ఆ పాత్లో ఉండే ఇంటర్మీడియట్స్ నోడ్స్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తామంటే అట్లా స్టోర్ చేయడం వల్ల వచ్చే యూజ్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, okay, so if there is any errors occurs during the transmission, we should not search overall the path. Okay, we should go for the localized corrections. Okay, we go for the localized corrections. Okay, due to that the time is saved. Okay, so this is the pump method. Okay, and another method, another functionality is fetch. Okay, so when the fetch phase is occur means, so whenever the sequence numbers, okay, so if the receiver detects the loss of sequence numbers, ఓకే, సో ఎప్పుడైతే రిసీవరు సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ లాస్ అయినాయో అంటే దట్ మీన్స్, సో సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ లాస్ అవ్వడం అంటే ఏంది, సమ్ ఆఫ్ ది డేటా షుడ్ బి లాస్డ్. సో ఎప్పుడైతే సమ్ ఆఫ్ ది డేటా షుడ్ బి లాస్ అయిందో అప్పుడు ఫెచ్ ఫేస్ అక్కర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫెచ్ ఫేస్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ నైబర్స్ దగ్గర అగైన్ రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, డేటాని రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ రిక్వెస్ట్ ఏ రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ from neighboring nodes. So and again many message losses are batched into single fetch. ఓకే, ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంది ఇక్కడ, ఎన్ని లాస్లు అయినా అంటే ఇప్పుడు 4 లాసెస్ వచ్చాయనుకోండి ఒక డేటాలో, సో ఒక్క ఫెచ్ ద్వారా అంటే సింగిల్ ఫెచ్ ద్వారా ఆ 4 లాసెస్ని రికవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదే మెనీ మెసేజ్ లాసెస్ ఆర్ బ్యాచ్డ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ఫెచ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెషల్లీ సూట్ ఫర్ బస్టీ లాసెస్. అంటే ఎన్ని లాసెస్ వచ్చినా ఒక డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని లాసెస్ వచ్చినా ఒక సింగిల్ ఫెచ్ ద్వారా డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫెచ్ ఫేస్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్ ఫేస్. సో ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఫేస్ టార్గెట్ నోడ్ ఇనిషియేట్స్ ద రిపోర్ట్స్, అంటే రిసీవర్ నోడ్, సో టార్గెట్ నోడ్ ఇనిషియేట్స్ ద రిపోర్ట్స్, ఆ రిపోర్ట్ని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో సెండర్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్మీడియట్ నోడు ఆ రిపోర్ట్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఫేసెస్, పంప్ ఫేస్, ఫెచ్ ఫేస్, రిపోర్ట్ ఫేస్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మేనర్ పిఎస్ఎఫ్యూ అంటే పంప్
slowly, fetch quickly. This is the method we can provide the suitable for reliable we can provide the scalable and reliable manner of communication. Okay, so this is the one method, and another method is event to sync reliable transport. Event to sync reliable transport. So event to sync reliability in place of end-to-end reliability by the transport layer. సో ఈవెంట్ టు సింక్ రిలయబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఫైనల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అంటేనే ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, నోడ్ టు నోడ్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ విల్ అక్కర్ ఎట్ ఈవెంట్ టు సింక్ రిలయబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, సో ఇయర్ ద సింక్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఓవరాల్ ఈవెంట్ రెస్పాన్స్ని, అంటే ఓవరాల్ ఈవెంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సో అంతేగాని ఇండివిజువల్ నోడ్స్ దగ్గర, అంటే సెన్సార్ నోడ్స్ దగ్గర, ఇండివిజువల్ సెన్సార్ నోడ్స్ దగ్గర డేటాని కలెక్ట్ చేయదు. సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ ఉంటుంది: అబ్జర్వ్డ్ రిలయబిలిటీ, రిక్వెస్టెడ్ రిలయబిలిటీ, రిక్వైర్డ్ రిలయబిలిటీ. సో అబ్జర్వ్డ్ రిలయబిలిటీ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ దట్ ఆర్ రూటెడ్ ఫ్రమ్ ఈవెంట్ టు సింక్. సో అంటే ఎన్ని ప్యాకెట్స్ ఈవెంట్ నుంచి సింక్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. సో ద నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ రిలయబిలిటీ అంటే డిజైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఫర్ ద ఈవెంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాక్. అంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి ఎన్ని రిక్వైర్డ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఈవెంట్ నుంచి సింక్కి ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ చూడండి, అబ్జర్వ్డ్ రిలయబిలిటీ లెస్ దాన్ రిక్వైర్డ్ రిలయబిలిటీ అయితే, సో అంటే మనకు కావాల్సిన అబ్జర్వ్డ్ రిలయబిలిటీ తక్కువ ఉంటే, ఓకే, సో లెస్ దాన్ ఉంటే, సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈవెంట్ టు సింక్ రిలయబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ అంటే అబ్జర్వ్డ్ ఎక్కువ ఉండి రిక్వైర్డ్ తక్కువ ఉంటే, సో ఇట్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ సేవింగ్. ఓకే, సో అంటే ఎప్పుడైతే మనకి అబ్జర్వ్డ్ రిలయబిలిటీ మోర్ ఉన్నాయో, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే, సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏంది, సో స్టాప్ చేస్తాం, అంటే డిక్రీజ్ ద రిపోర్ట్స్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి రిక్వైర్డ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అబ్జర్వ్డ్ తక్కువ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. So like this, so the reliable communication is done in event to sync reliable transport method. Okay, these are the 2 types of methods.